were discussed yesterday. Today is the polynucleotide. As the name indicates, these are those nucleotides which contains many nucleotides. The aga nucleotides दी च आगे की तासरा डेर nucleotides दी. Here the डेर means more than 2 nucleotides. Those nucleotides which contains more than 2 nucleotides are called as the polynucleotides. Yeah, in other words, you can say that when more than 2 nucleotides combine together, they form the polynucleotides. That is polynucleotides jode. Diksha, biologically important mangsar dwa polynucleotides di. One is the DNA and the second is the RNA. The DNA means deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. While the RNA means ribonucleic acid. Both DNA and RNA are polynucleotides. But the difference is in the pentose sugar. The difference is in the pentose sugar. The DNA has a deoxyribose, while the RNA has the ribose. Only the ribose, not the deoxyribose. If you look at the structure of the ribose, then we had explained that this carbon is called as the carbon number 1, this 2, this 3, this 4, and here this CH2, and this carbon is called as the carbon number 5th. We also discussed that a nucleotide is formed when the nitrogenous base attaches itself at carbon number 1 and the phosphate group attaches itself at carbon number 5. ठीक शो हो राइबोस शुगर की पदी कार्बन नंबर 2 बांधे हाइड्रोक्सिल ग्रुपी, जबकि डीऑक्सीराइबोस के पदी कार्बन बांधे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुपी, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुपी. डीऑक्सी मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, it means that here the oxygen is not present in the deoxyribose. पोए गए पे नो पर DNA की तासरा दा किस्म पेंटोस शुगरी दा किस्म राइबोज चाहे तमंग deoxyribose वेव in which at carbon number 2 the hydroxyl group is attached. ठीक शो नो पर DNA की तासरा deoxyribose और RNA की तासरा सिर्फ राइबोज, the only ribose. ठीक शो, this is the difference between these two. DNA, today we know much about the DNA. We know that it is in the nucleus. We also know that inside the nucleus it combines with proteins to form the chromosomes. We also know today that DNA is the hereditary material, and we know much about the structure of DNA. But you should also keep in mind that for the first time DNA was discovered in 1869 by a biologist who were called as the Miescher. For the first time DNA चा discover करें Miescher 1869 की. ठीक शो खुद 1869 नवाखला द 1953 पोरी द DNA बारे की मज़ीद मालूमात चाहिए. द स्ट्रक्चर बारे की आगा नो, द स्ट्रक्चर बारे की मालूमात नो. बे 1953 के 3 colleagues वाटसन, क्रिक and Wilkins. Wilkins was a female. Wilkins was a female. They worked on DNA structure. They worked on DNA structure in detail. And today, Watson, Crick and Wilkins दो द्रवड़ो द DNA पर स्ट्रक्चर बांधे कार ओको अपन 1953 की दो द DNA द स्ट्रक्चर द पर यो मॉडल वर्क आगे तमंग वाटसन एंड क्रिक मॉडल वे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर. ठीक शो और द एक्सपेरिमेंटली दुमरा एक्यूरेट राव हतो چې په 1962 کې دوته نوبل پرایز میلاو شو. دوته پاغه باندې نوبل پرایز ورکړل شو. څه شی په ورکړل شو؟ نوبل پرایز. ٹھیک شو په نوبل پرایز کې واټسن اینڈ کریک په خپل موجودو، ویلکنز په هغه ټایم کې نه وخه اگر چې د دې په ډېر کنټریبیوشن. ٹھیک شو اصل کې د درو وړو ته ورکړل شوی او هغه په هغه ټایم کې نه و او واټسن او کریک چې دا په خپل موجود. ٹھیک شو نوبل پرایز دو ګټ کړو. ٹھیک شو د ډي ان اے د سټرکچر باره کې دې ماډل ته واټسن اینڈ کریک ماډل نوم ورکړی شو او د دې ماډل مطابق
number first. The structure of DNA is double helix. The structure of DNA is double helix. دا ماډل ته دا وی چې د ډي ان اے سټرکچر چې دی تاسو سره ډبل هیلکس دی او د ډي ان اے سټرکچر تاسو سره ډبل هیلکس دی څه کې وقاره اوسه پوری اختر نه ختمې ده ها صحیح ده صحیح موږ د ډي ان اے د سټرکچر باره کې خبره کوو ټیک شو او د ډي ان اے د سټرکچر باره کې the most accurate and acceptable model چې هغه واټسن اینڈ کریک ماډل دی چې هغه واټسن کریک اینڈ ویلکینز ورکړی او په 1962 کې هغه ته نوبل پرایز هم میلاو شوی دا جی نو هغه ټایم کې نو ها بالکل او خو ماډل له بته یو د سینوم ورکای چې لکه هغه لګ خوم لګي ټیک شو دومره نوم بیا خوانوم نه کوي ٹھیک شو واٹسن اینڈ کریک اگر چې کتابونو کې د ویلکن ذکر شته نیټ باندې تاسو سرچ کړئ د ویلکن ذکر به پکې ٹھیک شو This model states that the structure of DNA is actually a double helix and a double helix means a structure which is like this د ټولو نه اول دوی چې د ډي ان اے سټرکچر چې دی دا څه دی دا ډبل هیلکس دی ټیک شو او یاد ساتئ د فرست دی اوس بیا وایي چې ویلکن یې ولې ویسته د فرست crystallographic evidence for the double helix was provided by the Wilkins. اولنې دا evidence crystallographic which was the method used for to study the structure of DNA چې دا double helix دی اولنې evidence چې دا Wilkins ورکړو ها ٹھیک شو نو د دې ماډل اولنې خبره ده چې DNA is a double helix ټیک شو پوهیږئ پی نو if it is double helix چې دا تاسو سره double helix دی نو دو دا وی چې it consists of two strands دا تاسو سره په دوه قسمه تارونو باندې څه دي مشتمل دی ټیک شو تاسو یې نه کنه ډبل هیلکس په اله جوړیږي چې تاسو سره دوه سټرینډز دي پوهیږئ پی بیا دو مزید دا هم وي چې each strand is made up of nucleotides او هر یو سټرینډ چې دی هغه د نیوکلیوټایډز نه به جوړي اینډ اټ از ایویډنټ موږ ډي ان اے ویو دي چې دا د نیوکلیوټایډز نه جوړ دی هر سټرینډ چې دی تاسو سره په خپل د چا نه جوړ دی د نیوکلیوټایډز نه ټیک شو پوهیږئ پی داسې کارو شي چې یو نیوکلیوټایډ نایټروجینیس بیس فاسفیټ ګروپ ټیک شو د دې نیوکلیوټایډ سره دلته بل نیوکلیوټایډ فرض کا دا A نیوکلیوټایډ شو زم دلته دا B نیوکلیوټایډ شو دا C نیوکلیوټایډ شو دا D نیوکلیوټایډ شو نو دا نیوکلیوټایډز اول په خپلو کې میلاو شي او تاسو سره یو لینیر سټرینډ جوړ کی کم سټرینډ جوړ کی لینیر سټرینډ څنګه دوه میلاویږي یاد ساتئ چې دا بانډینګ چې کیږي دا د یو نیوکلیوټایډ د فاسفیټ ګروپ په منځ کې او د بل نیوکلیوټایډ د شوګر په منځ کې کیږي او دې ته موږ ایسټر لینکیج ویو دې ته موږ یې شی ویو ایسټر لینکیج ټیک شو پوهیږئ پی او دا کاربن نمبر 3 والا چې دی دې پکې پارت اخلي او دا کاربن نمبر 5 ته چې کوم فاسفیټ ګروپ اٹیچ دی دې پکې پارت اخلي ټیک شو نو د دې په منځ کې چې بانډینګ وشي نو تاسو سره یو لینیر سټرینډ چې دی تاسو سره د ډي ان اے جوړ شي او د بل نیوکلیوټایډ د فاسفیټ ګروپ په منځ کې تاسو سره بانډ جوړیږي دې ته موږ ایسټر لینکیج ویو ها نیوکلیوسایډ نه دا ایسټر لینکیج دی نیوکلیوسیډک لینکیج ورته هم ته ویلی شي خو it is specific for the Easter linkage. It is just like the bond which is found in the organic compounds which are called esters. Therefore it is called as the Easter linkage. پوه شئ پی یو نیوکلیوټایډ د بل سره بل د بل سره بل د بل سره او داسې تاسو سره یو لینیر سټرینډ چې دی دا د ډي ان اے جوړ شي ټیک شوه دغه شانته کې تاسو سره یو بل سټرینډ چې دی دا تاسو سره جوړ شي خو یاد ساتئ دا یو سټرینډ چې دی د 3 ډیش نه د 5 ډیش انډه پورې ځي لکه مطلب 3 ډیش 5 ډیش 3 ډیش 5 ډیش د دې نه او دا بل چې دی هغه د دې اپوزیټ را روانې دا انټي پیرللی دا صحیح انټي پیرللی د 2 strands are anti parallel to each other پوه شئ پی ها دا یو لینیر سټرینډ چې دی اٹ مووز فرام 3 ډیش ټو 5 ډیش مطلب د 3 نه 5 طرف ته داسې روان دی دا بل چې هغه د 5 ډیش نه 3 ډیش طرف ته رواني لکه هغې کې هلته فاسفیټ ګروپ یا ولو هلته بانډینګ کې او لاندې چې کومي هغه تاسو سره ډي اکسي رایبوز شو ګري
پوه شئ پی ها each strand is made up of nucleotides. These nucleotides combine together to form a linear strand, and in the same way another strand is formed which moves from 5' to 3' end. ٹھیک شو یاد ساتئ چې د دې سټرینډز بیک بون چې دی بیک بون هغه څوک جوړي هغه شوګر پلس فاسفیټ ګروپ دا شوګر او فاسفیټ ګروپ د دې سټرینډ بیک بون جوړي دا پوینټس د ځان سره یاد ساتئ ښه دیز ور آل the points of the Watson and Crick model او په دې طریقه باندې هغه د ډي ان اے د سټرکچر چې دا ایکسپلین کړو د دې سټرینډ د بیک بون چې دی کوم منځنی پورشن بیک بون موږ څه ته ویو مین پورشن ټیک شو سنټرل پورشن دا تاسو سره د رایبو شوګر او فاسفیټ جوړي جبکې د دې سایډ ته تاسو سره څه شي نایټروجینیس بیسز څه شي نایټروجینیس بیسز په دې کاربن نمبر 1 باندې موږ نایټروجینیس بیس اټیچ کړه ټیک شو ها دو دا هم وی چې په ډي ان اے کې موږ سره څلور نایټروجینیس بیسز دي اډنین ګوانین سایټوسین اینڈ تایمین دوی چې یوراسیل په ډي ان اے کې تاسو سره نه ټیک شو او چې څلور قسمه نایټروجینیس بیسز شو نو څلور قسمه نیوکلیوټایډز هم شو کنه پوهیږئ کنه یا به دا اډنین نیوکلیوټایډ یا به ګوانین نیوکلیوټایډ یا به سایټوسین یا به تایمین نیوکلیوټایډ ټیک شو دوی چې یو سټرینډ داسې جوړ شي بل داسې جوړ شي نو بیا د دې دوه سټرینډز په منځ کې هایدروجن بانډینګ وشي او دغه هایدروجن بانډینګ د نایټروجینیس بیسز په منځ کې کیږي دغه هایدروجن بانډینګ د نایټروجینیس بیسز په منځ کې کیږي او دو دا هم اډ کړه چې همیشه به اډنین چې دی دی به د تایمین سره هایدروجن بانډ جوړي او یاد ساتئ دا به ډبل هایدروجن بانډ دی دا به څه شي ډبل هایدروجن بانډ دی او ګوانین به د سایټوسین سره هایدروجن بانډ جوړي او دا به ټریپل هایدروجن بانډ دی دا به کوم هایدروجن بانډ دی ټریپل ټیک شو نو څه مطلب که دلته په دې نیوکلیوټایډ کې ما سره اډنین لګېدلی دی نو هغه چې کوم نیوکلیوټایډ دی هغه به څه هغه به د تایمین والا نیوکلیوټایډ دی او د دو په منځ کې به تا سره ډبل باندې که ما سره په دې ځای کې یو نیوکلیوټایډ دی او هلته نایټروجینیس بیس سایټوسین لګېدلی دی نو هغه به په سټرینډ کې تا سره څه شی راځي ګوانین نیوکلیوټایډ به راځي او هغو په منځ کې به ټریپل هایدروجن بانډ دی بالکل دا لازمی چې اپډیټ شي د ډي ان اے سټرکچر خرابېږي او د ډېر ټایم سره سره بیا نور انزایمز دي ډي ان اے پولیمریز لایګیز وغیرہ هغو دغه چې دی لرې کوي او بل نیوکلیوټایډ ورله راولي او فکس کوي هغه بیا د ډي ان اے نارمل سټرکچر نه کنسیډر کېږي پوه شئ پې او نه دغه قسم بانډینګ هغو سره کېږي بیکاز اٹ ډیپینډز اپان د chemical nature and the bonding of the nucleotides. Adenine خو یو غټ organic compound دی double ring structure دی کنه پوه شئ پې adenine will always pair with thymine and cytosine will always pair with guanine forming the double and triple bond respectively. پوه شئ پې ښه د دې سره دو دا هم وي چې کله دا ډبل بانډ راځي د دو په منځ کې اټریکشن راځي نو دا دوه لینیر سټرکچر د دې زور د وجې نه د کم زور زیات د وجې نه دا ډي ان اے مالیکیول چې دی دا سره ډبل هیلکس ته کنورټ شي څه ته کنورټ شي ډبل هیلکس ته ټیک شو ډایمیټر چې دی د ډي ان اے مالیکیول د دې ځای نه واره دې ځای پورې دا ډسټنس چې دی دا 2 نینومیټر دی دا څو دی 2 نینومیټر دی دا څو دی 2 نینومیټر او د دوه نایټروجینیس بیسز په منځ کې دا یو نایټروجینیس بیس لګېدلی دی دلته چې کوم بل نیوکلیوټایډ دی د هغې بل نایټروجینیس بیس لګېدلی دی د دو په منځ کې چې کوم دا ډسټنس دی دا 0.34 نینومیټر دومره ډیټیل هغو تاله د ډي ان اے درکړی نو بیا ورته نوبل پرایز نه میلاوېده چې سیل په خپله مایکروسکوپیک دی بیا نیوکلیس بیا ډي ان اے او په هغې کې هغه ډسټنسز هغو تاله راوباسي نو دی ډیزرټ ټیک شو بل دو دا هم ویلو چې دا ټویسټینګ چې کېږي د دې ټویسټ په منځ کې او د دې ټویسټ په منځ کې دا ډسټنس چې دی دا 3.4 نینومیټر دی څو دی 3.4 نینومیټر مطلب دا کنزیکیوټیو ټویسټ چې راځي دا په څومره ډسټنس بعد راځي دا 3.4 نینومیټر ټیک شو پوه شئ پې ښه نو دیز ور د مین پوینټس آف د واټسن اینڈ کرک ماډل of DNA structure which tells us that number first the DNA molecule is a double helix and I told you that the first crystallographic evidence for the double helix of DNA was provided by the Wellcome. Take sure if it consists of double helix then it consists of two strands of nucleotides. One strand moves from 3' to 5' in and the bond between the nucleotides is actually between the hydroxyl group of the 3 carbon number 3 which is present at carbon number 3 and the phosphate group of another
nucleotide, which is called as the ester linkage. In this way, these nucleotides combine together and gives us a single strand of a nucleotide. In the same way, the other strand is formed, and then the bonding between the nitrogenous bases occurs. The adenine forms double bonds with the thymine, and the cytosine forms double bonds with the guanine. In this way, triple bond with the guanine. In this way, the final helical structure of DNA is obtained. The diameter of the DNA molecule is 2 nanometer, while the distance between the two nitrogenous bases is 0.34 nanometer, while the twisting between two consecutive twists inside the DNA molecule is 3.4 nanometer. ठीक शो याद साथै په DNA molecule کې تقریبا 3 billion nitrogenous bases دي. نو it means 3 billion nucleotides شو پکې کنه. ټیک شو او دا هم یاد ساتئ چې 99% دا nitrogenous bases او دا nucleotides چې دي دا په ټولو کې یو شان دي. دا کم چینج ان 1% چینج ان د سیکوینس دی. 1% چینج ان د سیکوینس دی. لکه زما ستا په ډي ان اے کې دغه نیوکلیوټایډز دي، دغه نایټروجینیس بیسز دي، خو د هغې سیکوینس چې دی هغه څه دی بدل دی. 3 بلین نیوکلیوټایډز نه چې ته سیکوینس چینج کوي نو ډېر 26 انګلیش الفابیټس نه ته بې شماره ورډز جوړای نو د 3 بلین نیوکلیوټایډز د سیکوینس نه به ته څو جوړولی شي. نو دیټس وای د ډي ان اے آف آل د هیومن از ډفرنٹ فرام ایچ ادر اینڈ دے کیپ ډفرنٹ کیریکټرسټکس. دا تاسو سره مختلف خصوصیات څه کوي لري. اٹ از ډیو ټو 3 بلین nitrogenous bases are in other words the nucleotides. ٹھیک شو او په دې کې تاسو مو 99% سیکوینس یې هغه سیمي، دا 1% سیکوینس چې دی دا پکې څه بدلی. پوه شئ پی د دغه د وجه نه وی ګیټ سو مچ ډایورس ډي ان ایز. دنیا کې به څومره آبادي، څومره خلق به تیر شي، څومره به موجودي، څومره به را رواني، د هغو ټولو ډي ان ایز چې دی هغه د یو بل نه څه ډفرنټ دي. ټیک یو شانته کې نه، بالکل ایگزیکټ یو شانته کې نه. ټیک دا میچنګ به کېږي، زمونږ ډي ان اے به د پیرنټ سره میلاویږي، لږ ډېر میچنګ به خوري، د دوه ورونو خویندو د سبلنګس ډي ان اے به لږ ډېر میچنګ خوري. پوهېږئ پی خو ایگزیکټ بالکل یو شانته کې د چا ډي ان اے نشي کېدی. ایون آیډنټیکل ټوینس چې د هغو ډي ان اے چې وي هغه بدلي. ولې بدلي؟ هغو کې هم د ټایم سره سره میوټیشن راځي. دا ضروري نه ده چې په هغه یو کې کم قسم میوټیشن کېږي نو په هغه بل کې به هم هغه قسم میوټیشن کېږي. اټ از ناٹ نیسیسري. ټیک شو پوه شئ پی. That was all about the structure of DNA. زه صفا کوم کېنه خلیله. DNA, how DNA is the hereditary material, it will be discussed later. The second nucleic acid is the RNA. The second nucleic acid is the RNA. RNA means ribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. It is actually a polynucleotide just like the DNA. Then the DNA portion the kitasara polynucleotide, which means that many nucleotides will combine together and will form the RNA. ठीक शो structure of RNA څنګه دی؟ څنګه چې تاسو د DNA structure دی خو د single strand، ځکه چې DNA په خپل تاسو سره څه single strand دی، د RNA تاسو سره څه single strand دی. نو هغه شنت کې تاسو سره د RNA structure دی. ٹھیک شو د دې نه علاوه په RNA کې هم تاسو سره څلور nitrogenous bases یا in other words you can say that 4 different types of nucleotides are there and they are adenine, guanine, cytosine and uracil. Thymine پکې نه. Instead of thymine the uracil is present in RNA. thymine په ځای باندې تاسو سره کوم nitrogenous base uracil او هغه nucleotide چې هغه طرف ته شفت کړي هغه ته بیا موږ uracil nucleotide ویو. ٹھیک شو څنګه چې به موږ وی په DNA کې په سنگل سټرینډ کې تاسو سره نیوکلیوټایډ راوځي کیږي نو دغه شنت کې تاسو سره په RNA کې راوځي کیږي. and you should also keep in mind that the sugar in RNA is actually the ribose sugar, which means that at carbon number 2 there will be the hydroxyl group, not the hydrogen group. ٹھیک شو at carbon number 2 الته کې هایدروجن صرف کنا په RNA کې والته hydroxyl group OH group پي یو او په دې کې سیوای. ٹھیک شو او دا قشن کې نیوکلیوټایډ چې دا به راوځي کېږي تاسو سره او تاسو سره به یو RNA جوړوي. ٹھیک شو د RNA موږ سره درې مین ټایپس دي. یو ته موږ میسنجر RNA ویو،
بل ته مونږه ټرانسفر آر ان اے ویو او بل ته مونږه رایبوسومل آر ان اے ویو. Messenger RNA, this classification is done on the basis of function they perform. Messenger RNA, as the name indicates, it brings message from the nucleus to the cytoplasm that what type of protein should be synthesized outside in the cytoplasm. Messenger RNA یو داسې RNA دی چې دا د نیوکلیس نه میسج راوړي بار سایټوپلازم ته چې کم قسم پروټین چې دی دا زه به جوړ کما او دا میسنجر RNA چې دا د ټرانسکرپشن په مدد سره د DNA نه جوړیږي. ټیک شو. DNA سنگل سټرینډ ته بدل شي، ټول تایمین چې دی هغه په یوراسیل باندې ریپلیس شي او د دند ځان سره د نیوکلیوټایډز یو سیکوینس راوړي. تاسو ته اوس ما وی چې د کیریکټریسټکس all our characteristics are actually determined by the sequence of nucleotides present in our DNA. ټیک شو. نو دې چې دندې نه چې یو سپیسیفیک میسنجر RNA راشي نو د هغه ځان خپل یو نیوکلیوټاید سیکوینس وي نو بار سایټوپلازم کې بیا د هغې مطابق پروټین جوړیږي. نو دته موږ میسنجر RNA په دې ویو چې د دندې نه یو خاص پروټین خو ډېر شی دی که نه. what type of protein should be synthesized? The decision takes the DNA in the form of messenger RNA and the message is brought out to the cytoplasm by the messenger RNA. they خو انزب DNA دی. ټیک شو. د ځان عام نه دی، د UT ته بدل شو خو په دې کې په نیکسټ ټاپک کې به زه تاسو سره جینیټک کوډ خبره کوم. د دندې نه هغه جینیټک کوډ راوړي چې بار کم قسم پروټین چې دی دا زه جوړ کړم. میسج اصل کې د په مدد سره راځي چې کم قسم پروټین دی بار تیار کړی شي په سیل کې. ٹھیک شو. نو دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایز the messenger RNA and the function of it is to bring a message from the internal nucleus to the outside cytoplasm that what type of protein should be synthesized. ٹھیک شو. د څه شي په باره کې فی الحال د دې په باره کې د سمپل سټرکچر یې لرو. ټیک شو. او د DNA سیم دغه جو د هغې سره یې کنزیکټیو او ټیک راوخته. ټیک دی. ټرانسفر RNA دا یو بل قسم RNA دی موږ سره او دا موږ سره په سایټوپلازم کې دا موږ سره په څه شي کې په سایټوپلازم کې او د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا په سایټوپلازم کې یاد ساتئ امینو ایسیډز وړي څه ځای ته؟ رایبوسومز ته او هلته دې پروټین جوړېږي. رایبوسومز ته دا چې تاسو پروټین سینتھسس ویل وی بیا تاسو د دې په فنکشن باندې ښه صحیح باندې پوهېږئ. د ټرانسپورټ کار دی ځکه ورته ټرانسفر RNA وي. اټ ایکچولی ټرانسپورټ د امینو ایسډ فرام سایټوپلازم ټو د سرفیس اف د رایبوسوم ویر on the surface of ribosome the different amino acids combine together to form the protein. دغه امینو ایسډز بیا راځي کې تاسو سره پروټینز جوړي. ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن. ټیک شو. پوهېږئ پې؟ ها. The third type is ribosomal RNA and this is that RNA which forms the ribosomes along with proteins. دا ribosomal RNA د نور پروټین سره راوځي چې تاسو سره شي جوړي ribosomes. څه شي جوړي؟ ribosomes. او ribosomes تاسو په خپل پته ده چې how much they are important for protein synthesis. They provide an attachment site for the protein synthesis for the amino acids to attach and to give you a protein. Poshepit? No, this classification of RNA is based upon the function it performs. The messenger RNA په دې چپټر کې چې تاسو دومره وپېژنئ دا دلم پوره ده. بیا که پروټین سینتھسس موږ په ډیټیل سره کوو بیا به انشاءالله تاسو مزید پوه شئ. پروټین سینتھسس شته مخې ته راځي. پروټین سینتھسس دې چپټر کې نشته، مخې ته به راځي یو ځای کې شته. د دغه کې شته زما خیال د کروموسوم اینډ DNA په دې کې رایبوسومل RNA د بار په سایټوپلازم کې د نور پروټین سره راوځي چې تاسو رایبوسومز جوړي او چې رایبوسوم تاسو جوړ کړو نو they are important because the ribosomes has the important function which help in protein synthesis by providing an attachment site to the amino acids and then finally the protein are produced. پوه شوئ پې؟ ښه. او پسې څه دی؟